السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں آج اتوار کو ملک بھر سے آئے ہوئے 4,500 مدارس کے منتظمین کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک کی آزادی میں دارالعلوم دیوبند اور علماء کرام نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور مدارس کے قیام کا مقصد ملک کی آزادی تھا۔ مولانا ارشد مدنی نے مزید کہا کہ مدرسے کے لوگوں نے ہی ملک کو آزاد کرایا جو اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مدرسے والوں پر ہی سوالیہ نشان لگائے جا رہے ہیں اور مدرسے والوں کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کے مطابق ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے مذہب کی حفاظت کیوں نہ کریں۔ مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ مدرسوں اور جمعیت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ملک کی آزادی کے بعد خود کو الگ کر لیا تھا۔ اگر ہم اس وقت ملک کی سیاست میں حصہ لیتے تو آج اقتدار کے بڑے حصے دار ہوتے۔ مولانا ارشد مدنی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مسلم کمیونٹی دینی مدرسوں کا بوجھ اٹھا رہی ہے اور اسے اٹھاتی رہے گی، اس لیے ہمیں حکومتی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے ملک میں برسر اقتدار بی جے پی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ آج دارالعلوم دیوبند کے تعمیراتی کاموں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے کسی کو تعمیر کی ایک اینٹ بھی لگانے کی اجازت نہیں لینی پڑتی تھی، کیونکہ کانگریس کے بڑوں کو معلوم تھا کہ ملک کی آزادی میں دارالعلوم دیوبند نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ حالات اور حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سے لوگ ملک کے کروڑوں روپے لے کر بھاگ گئے، لیکن ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون کس کو ووٹ دیتا ہے یا ووٹ نہیں دیتا۔ اپنے خطاب میں مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے دارالعلوم دیوبند سمیت کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام مدارس آپریٹرز کو تعلیمی سطح کو بہتر بنانے کا مشورہ دیا۔ اس دوران مدارس کی تعلیم کے حوالے سے کئی تجویزیں پیش کی گئیں۔ واضح رہے کہ دارالعلوم دیوبند میں منعقد ہونے والے کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کے اس ایک روزہ اجلاس کے لیے ملک بھر سے ذمہ داران مدارس نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے اراکین کے علاوہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی مجلس عمومی کے اراکین اور خصوصی حضرات بھی شریک ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس اجلاس کو نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں اتر پردیش کی یوگی حکومت نے مدرسوں کے سروے کے عمل کو مکمل کیا ہے اور میڈیا میں مدرسوں کے سلسلے میں غیر منظور شدہ ہونے کی خبروں کو شرانگیز طریقوں پر زور و شور سے اٹھایا گیا۔ ایسے حالات میں ہو رہے اس اجلاس پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 1995 میں دارالعلوم دیوبند نے رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ قائم کیا تھا اور مدارس عربیہ کے معیار تعلیم و تربیت کو بلند کرنے اور دینی مدارس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے 2000 بڑے عربی مدارس کے نمائندگان کی تجویز سے دارالعلوم میں کل ہند رابطہ مدارس عربیہ کا مرکزی دفتر قائم کیا گیا تھا۔ رابطہ مدارس عربیہ کے اغراض و مقاصد میں لکھا گیا ہے کہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے نظام تعلیم و تربیت کو بہتر بنانا، اتحاد و ہم آہنگی کو فروغ دینا، روابط کو مستحکم کرنا، مدارس کے تحفظ و ترقی کے لیے صحیح اور مؤثر ذرائع اختیار کرنا، بوقت ضرورت نصاب تعلیم میں کسی جزوی ترمیم و تصحیح پر غور کرنا، اسلامی تعلیم اور اس کے مراکز کے خلاف کی جانے والی کوششوں اور سازشوں پر نظر رکھنا، مسلم معاشرے کی اصلاح اور شاعر اسلام کی حفاظت کرنا شامل ہے۔ رابطہ مدارس اسلامیہ کے امور کی انجام دہی کے لیے ایک 5 رکنی مجلس عاملہ ہے جو حضرات اراکین شورا دارالعلوم دیوبند، اساتذہ اولیاء دارالعلوم اور ملک کے اہم علماء پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ رابطے کی ایک مجلس عمومی ہے جو حضرات اراکین شورا، 15 اساتذہ دارالعلوم دیوبند اور ہر مدرسے کے ایک نمائندے پر مشتمل باڈی ہے۔ واضح رہے کہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے تحت ہر 3 سال میں مجلس عمومی کا اجلاس ہوتا ہے، جبکہ ہر سال مجلس عاملہ کا اجلاس ہوتا ہے۔
उधर एक दूसरी खबर में जमीयत उलमाए हिंद के सद्भावना मंच की जानिब से 29 अक्टूबर को देवबंद में सद्भावना संसद का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं और सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और मुत्तहिदा तौर पर मुल्क में अमन व इत्तिहाद और भाईचारे का पैगाम दिया। ईदगाह रोड पर वाक़ शेखुल हिंद हॉल में मुनाकिद सद्भावना संसद में मेहमान खुसूसी मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत में काबीना के वजीर और जमीयत उलमा बंगाल के रियासती सदर मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि देवबंद ने हमेशा भाईचारे और इत्तिहाद को मजबूत करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। अब एक बार फिर देवबंद के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क और दुनिया में अमन कायम करने के लिए वही किरदार अदा करे जो उसकी तारीख और रिवायत है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम हिंदू और मुसलमानों को मुल्क में अमन और भाईचारे की मजबूती के लिए काम करना चाहिए और देवबंद की इस तारीखी सरजमीन से हमें मुत्तहिदा तौर पर मुल्क के इत्तिहाद को मजबूत करने का पैगाम देना चाहिए। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद सद्भावना मंच कायम करके मुल्क को एक लड़ी में पिरोने का काम कर रही है। मुल्क की आज़ादी में उलमाए किराम की कुर्बानियों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को आज़ादी दर हकीकत इत्तिहाद के सबब मिली थी और अब एक मरतबा फिर मुल्क को इसी इत्तिहाद की ज़रूरत है। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि देवबंद ने हमेशा इत्तिहाद, अमन और हम आहंगी का पैगाम दिया है और एक बार फिर इसी जज्बे के साथ यहाँ से आवाज़ बुलंद हुई है जो पूरे मुल्क में सुनी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जमीयत उलमा हिंद की जानिब से 12 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 6 मुस्लिम और 6 गैर मुस्लिम हैं जो मौजूदा नफरत के दौर को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। उनका ये भी कहना था कि इस तरह की कमेटियां मुल्क भर में कायम की जाएंगी जो पूरे मुल्क में अमन व सलामती, भाईचारे और प्यार व मोहब्बत का पैगाम देने के लिए काम करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि जमीयत उलमा हिंद पूरे मुल्क में 1000 सद्भावना संसद का इनेकाद कर रही है और इसी के तहत आज देवबंद का ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। SP देहात सूरज राय ने इस सद्भावना संसद से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मजबूती के लिए खैर सगाली का पैगाम ज़रूरी है। इस तरह के प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन मुनाकिद होने चाहिए ताकि मुआशरे में फैली हुई दूरियां ख़त्म हो सके और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखा जा सके। दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस और नायब सदर जमीयत मौलाना सलमान बिजनौरी ने मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है बल्कि असल मसला हमारे मुल्क का है और इसकी बका और तहजीब को बाकी रखने का है। उन्होंने मजीद कहा कि आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि माहौल को खुशगवार बनाया जाए और शर पसंद अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाया जाए। त्रिपुरा बाला सुंदरी देवी मंदिर ट्रस्ट के सदर पंडित सुतेंद्र शर्मा ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद मुल्क को मुत्तहिद करने और मुल्क के अमन और भाईचारे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इसका ये काम काबिल सताइश है। उन्होंने मजीद कहा कि समाज में पैदा हो रही दूरियों को इस तरह के प्रोग्रामों से ख़त्म किया जा सकता है, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए क्योंकि इत्तिहाद का पैगाम ही मुल्क की ताकत है। उन्होंने जमीयत उलमा हिंद की स्काउट गाइड मुहिम की तारीफ की और स्काउट सेंटर में रखना डालने वालों पर सख्त तनकीद की। SDM संजीव कुमार और CO रामकरण सिंह ने कहा कि देवबंद ने हमेशा मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए काम किया है और इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। ये एक बेहतरीन कोशिश है जिससे समाज में फैली दूरियां ख़त्म होगी और एक अच्छा पैगाम जाएगा। विनोद प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, दीपक राज सिंघल, अशोक गुप्ता, डॉक्टर DK जैन, कुलदीप कुमार, चंदन सिंह राणा वगैरह ने अपने खिताब के दौरान कहा कि देवबंद ने मजहब और तालीम के साथ साथ पूरी दुनिया को अमन आहंगी का पैगाम दिया है। इस प्रोग्राम की निजामत सैयद वजाहत शाह ने की और मौलाना सलमान बिजनौरी की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ।